ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਡਲ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਨੇ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੇਟ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। आज अमर शहीद मेजर बलविंदर सिंह बाजवा सेना मेडल जी का 22वां श्रद्धांजलि समारोह है, जो उनके नाम पे एक पार्क बना है गुरदासपुर के अंदर, जहां उनकी प्रतिमा लगी है, वहां पे आयोजित किया गया, जिनमें सैन्य अधिकारियों ने, सेना के जवानों ने, सिविल प्रशासन ने यहाँ पे आकर इन शहीदों को अपना श्रद्धा समर्पित किए। मेजर BS बाजवा, जिन्होंने आज से 22 साल पहले जम्मू कश्मीर में पाक समर्थित आतंकियों से लड़ते हुए अपना बलिदान देकर जो बहादुरी का इतिहास रचा था, उनके इस बलिदान के समक्ष सारा देश नतमस्तक है। आओ सभी मिलकर आज मेजर BS बाजवा की शहादत के मौके पर, उनके शहीदी दिवस के मौके पर संकल्प लें कि जो सपना इन शहीदों ने देखा है, उनके सपनों की सोच पर हम सभी मिलकर पहरा दें। शहीद कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा अमर रहते हैं, लेकिन एक शहीद की मौत कब होती है? जब देश, समाज, सरकारें उनकी शहादत को बढ़ा देते हैं। मैं प्रशासन से ये बेनती करता हूँ, ये जो पार्क यहाँ पे उनका स्टैचू लगा है, वर्षों से इस पार्क को लोग एक फिश पार्क के नाम से जानते हैं, जबकि होना चाहिए कि एक शहीद की प्रतिमा पार्क में लगी हो, उसके बावजूद लोग जो हैं इस पार्क को एक फिश पार्क के नाम से जाने। इससे हमारे शहीद परिवारों की भावनाएं आहत होती हैं। हर साल, पिछले साल भी हमने ये बेनती करी थी। आज नगर कौंसिल के प्रधान जी भी आए हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ये गलत है, इससे परिवारों की भावनाएं जो आहत होती हैं। शहीद की याद में गेट जो है बन रहा है, थोड़ा सा काम रह गया है, अगले साल जो स्टैचू है वहाँ भी शिफ्ट हो जाएगा। और लोगों को, मैं गुरदासपुर के समूह लोगों को ये बेनती करता हूँ कि आज के बाद इस पार्क को शहीद मेजर BS बाजवा सेना मेडल के नाम से जाना जाए, क्योंकि यहाँ शहीदों की यादें मनाई जाती है ना। ये एक तीर्थ स्थान है, सुबह शाम यहाँ पे लोग सैर करते हैं। इस पार्क की सफाई रखें, इसका ध्यान रखें, और ये समझता हूँ भी यही इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार सर मेडल भी देता है एक, हाँ, आज जो हमारे जो इस अमर शहीद की जो बहादुर पत्नी है, कमिश्नर है जो एक्साइज में, राजविंद्र कौर जी, उन्हीं के डिपार्टमेंट में एक एथलीट है लड़का, उसने संकल्प लिया था कि अगर मैं उस कंपटीशन में अगर गोल्ड मेडल लूँ तो वो गोल्ड मेडल जो है मैं मेजर बाजवा को समर्पित करूँगा। सो आज उस नौजवान ने अपना जो गोल्ड मेडल है इस अमर योद्धा की प्रतिमा को समर्पित किया। मैं समझता हूं कि ये भी उनकी तरफ से एक शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। ऐसे कार्यक्रमों से लोगों में एक देशभक्ति की नई चेतना पैदा होती है। सो मैं सबसे अपील करता हूं कि शहीद को सिर्फ उसी दिन याद न किया जाए जिस दिन उसका बलिदान दिवस हो। शहीदों को हर रोज याद कीजिए, क्योंकि अगर हम घरों में चैन से सोते हैं तो शहीद मेजर BS बाजवा जैसे वीर योद्धा सरहदों के पहरेदार बनकर दुश्मन को ये चुनौती देते हैं कि उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें, जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें। ये शहीद देश के सिरमौर हैं, ये हैं तो देश है। सो इनकी शहादत को हमेशा अपने दिलों में संजो कर रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ਅੱਜ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਸ਼ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੇਟ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਡਿਗਨਿਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਆਰਮੀ 'ਚ ਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਲੋਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਸ਼ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਦੀ ਕਲੀਨਿਨੈਸ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੀਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਆਮ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਫਿਸ਼ ਪਾਰਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਸ਼ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੇਟ ਵੱਡਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਗੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਪ